પ્રદેશમાં કાલાવડની અંદર પધારે છે માવદાસને ત્યાં લાલ બાવા સાથે બિરાજે છે। વ્રજના જીવો બ્રજમાં પ્રગટ્યા છે, એવા જીવોને મારે નિહાળવા માટે આપની સાથે અને અમારા સ્વરૂપની પહેચાન કરવાને માટે મારે તમારી સાથે ગોકુલથી વ્રજમાંથી બ્રજમાં આવવું છે। શ્રી ગોપાલલાલજી જણાવે છે કે અલે લલા, गोकुल और हम सोरठ वहां में बहुत अंतर है। तू कबू बोलेगो कि मोको मैया चाहिए, कबू बोलेगो मोको अन्ना जी चाहिए, तो वहां तो के लिए मैया कहां से लाऊं, तो मैं कैसे ले जाऊं? तो बोलेगो कि अब मोको गोकुल ले चलो, तो गोकुल से वो सोरठ देश तो 500-400 कोस दूर है, आप कैसे वहां रहेगो? प्रभु श्री गोपेन्द्र जी हठाग्रह करे छे कि 400 कोस दूर छे, त्या कई जई सकशु? पण प्रभु श्री गोपेन्द्र जी कहे छे कि अनाजी आपके लिए और मेरे लिए जो सांभळजो, बहुत सरस प्रसंग छे। आ गोपेन्द्र जी नी बाळ लीला जे वागोळाई छे एना एक एक मर्म ने जाणवानुं छे। गावामां जेटलो आनंद छे एटलो आनंद आ रहस्य लीला सांभळवामां पण छे। ठाकोरजी श्री गोपाललाल ने गोपेन्द्र जी नो संवाद छे आमां आखो कि अनाजी आप कह रहे हो है कि गोकुल यहां से और गोकुल से सोरठ 400 कोसी दूर है, तो तुम्हारे लिए और हमारे लिए कहां दूर है? बोल गोपाल। शू कीधु? तुम्हारे लिए और हमारे लिए कहां दूर है? और अपने घर की लीला कौन जाने, भीतर की ये सब लीला है, और आपने जो जीव प्रकट किए वो भी आपके भीतर के तो है। बोल श्री गोपाल। हाँ, કોણ કહે છે? શ્રી ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજી કે આ સોરઠમાં જે જીવો છે એ પણ આપણા ભીતરના જ છે, બહારના નથી। અને આપણે પૂરવ જેને વાયક આપ્યું કે બ્રજ બિનતા પ્રજબશી નર માંડા કે રૂપ, વલ્લભ કુલ में પ્રગટ્યો બ્રજ ગોકુલ को ભૂપ। કે સૌરાષ્ટ્ર મંડલ શ્યામાવશી, સોરઠ સૌરાષ્ટ્રની અંદર आला जारा परजिया जीरण गढ़ गहड़ गोहिल वाड़, रंग जायमो और छाया के मोजार दीव वणाक दक्षिण देश। आ बधा जीवोने शनात करवाने माटे आपणे जो प्रजमा नहीं जाए तो परजियानी साथे प्रीत करशे कोण? परजियासु प्रीत करी सन्मुख रही वालो सेवा करे छे। सेवा ले एवो ने अलबेलो वालो अति सुख दे। सुख आपवाने माटे श्री गोपेन्द्र महाप्रभु जी कहे छे कि सौराष्ट्र मंडल नवलदासना दोहरामां निशान छे कि सौराष्ट्र मंडल श्यामावशी, पुष्टि प्रगट प्रमाण, प्रतिवता की प्रीते रहे दिए अभय पद को दान। आपणे वचन आप्युं छे, वचन प्रतिपादन करवाने माटे जे रासना लीलाना जीवो छे अने महाराष्ट्रमा भेळववा माटे आजे सोरठ सुफल प्रदेश। और अनाजी सोरठ की भूमि आप जनाई है कि जैसो गोकुल वृंदावन ऐसी सोरठ है, तो मोकुद में तो आपके साथ ही चलूंगो, आपके साथ ही चलूंगो, आपके साथ ही चलूंगो। हारी गया प्रभु ये केवी करुणा करी। हाँ, हठाग्रह छे, बाल चेष्टा छे, लीला छे। गोपेन्द्र महाप्रभु जी श्री गोपाललाल नी साथे पधार्या छे, पधारे छे ने पोताना निज जनोने निरखवा माटे सोरठ भूमि ने पावन करवा व्रजना जीवो आज प्रगट्या छे निहाळवाने माटे आप श्रीना स्वरूपनी पहचान करावाने माटे अने बाल चेष्टानी लीला प्रगट करे छे। अने त्या कालावडनी अंदर मावदास ने घेरे आप श्री पधार्या छे। मावदास कालावडमां पधार्या छे। मावदासे खबर मळी के प्रभु श्री गोपाललाल गोपेन्द्र पधारे छे
રૂડી રીતે સામૈયા કરી પોતાના નિજ સદન પ્રભુને પધરાવ્યા. સામૈયા કરી કે આજે સોરઠિયાના ભાગ્ય ભેળા પ્રગટ્યા છે વ્રજમાં ભૂપજી. કે આજે શ્રી ગોપાલલાલ તો પધારે પણ લાલ બાબા સાથે છે તો આજ તો અધિક આનંદ છે. અને બધાને શ્રવણે નાદ પડી ગયો કે શ્રી ગોપેન્દ્ર પધાર્યા, શ્રી ગોપેન્દ્ર પધાર્યા. આખા સોરઠની અંદર જય જયકાર થઈ ગયો અને એકબીજાને વધાઈ આપવા માંડ્યા. આજ મેં તો શ્રવણે સાંભળ્યો પધાર્યા શ્રી ગોપેન્દ્ર લાલ મારી બેની, ચાલો જોઈએ ગોપેન્દ્ર લાલ. કોણ રસ ગોડ લે, કોણ રસ હાથી દે, કોણ રસ તેજ પલાણ મારી બેની. સામૈયો કરી રાજ તેજ વૃદ્ધિથી માવદાસે પોતાના સદન પધાર્યા. માર્ગની રીત પ્રમાણે સામૈયાની વધામણી કરી છે. પ્રભુજીને વધાવ્યા છે, ફૂલમાળા પહેરાવી, લલાટમાં તિલક કરાવ્યું, આરતી ઉતારી, રાય લોણ ન્યોછાવર કરી છે, નિરાંજન કરી અને પોતાના નિજ સદનમાં પરિશ્રમ ભોગ ધરાવ્યા છે, મીઠા જલ લેવરાવ્યા છે. આજે વૈષ્ણવોના હૃદયમાં હરખ નથી માતો કે જય જય કૃપાનાથ આપ તો પધારે और आपके संग लाल बाबा पधारे हो तो विशेष आनंद છે. અને પ્રભુ શ્રી ગોપેન્દ્રજી સોરઠના વૈષ્ણવને હળે મળે અને વિવિધ વિહાર કરે અને મીઠી મધુરી પોતરી બ્રજ ભાષા બોલે છે. બ્રજ ભાષા મીઠી છે અને મીઠી મીઠી મધુરી વાત કરીને પ્રભુજી દરેકના મૃદુ વચન બોલી દરેકના મન હરી. સોરઠના જીવો કહે છે જય જય કૃપાનાથ આજે અમારા પૂર્વના ભાગ્યનું સુકૃત છે તો આજ પધાર્યા છે. અને બધા વૈષ્ણવો પ્રભુને લાડ લડાવે, કોઈ ખેલવે છે, કોઈ સાસ સજાવે છે, કોઈ પ્રભુને સ્નાન કરાવે છે. ગોપેન્દ્રજીની બધા વૈષ્ણવો સેવામાં લાગી ગયા. કારણ કે અમ્માજી તો સાથે પધાર્યા નથી. અમ્માજી એટલે માતા સત્યભામા પધાર્યા નથી. ગોપેન્દ્રજી નાના છે એટલે આપ શ્રી ગોપાલલાલે કહી દીધું કે તમે બધા શ્રી ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજીનું ધ્યાન રાખજો, ગોપેન્દ્રજીના સ્વરૂપનું ધ્યાન રાખજો, એને સાચવજો. કોઈ જીદ કરે તો એને ખેલવવા લઈ જાજો, કઈ માંગે તો એને આપજો. ये लाल तो ऐसे ही है. मैयारी लाल तुम्हारो अटारो, मैयारी लाल तुम्हारो अटारो, लाल तुम्हारो यारी लाल तुम्हारो घस्यो मोरे मंदिर मैया, आई घस्यो मोरे मंदिर मैया, हसत करत किलकारो मैयारी लाल तुम्हारो. લાલ બાવા નટખટ લીલા કરે છે. અહીંયા કેવી લીલા થાય છે? શ્રી ગોપાલ લાલજી વૈષ્ણવોને વચનામૃતની ધારાનું દાન કરે છે. શ્રી ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજી ખેલતા ખેલતા શ્રી ગોપાલલાલજીની ગાદી બિછાવી છે. એ ગાદી ઉપર બિરાજા છે. હર ગોપાલ હર ગોપેન્દ્રજી બે સ્વરૂપ એક દર્શાય છે. લાલ બાબા શ્રી ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજીએ સુંદર મજાની કટી ધોતી ધારણ કરી છે. સુંદર મજાનો જરકસી જામો ધારણ કર્યો છે. હાથમાં સુવર્ણના કડા છે. બધા વૈષ્ણવો શ્રી ગોપેન્દ્રજીના સ્વરૂપને વારે વારે નિરખે છે. અને બધા સોરઠના વૈષ્ણવો જુવંતી વૃંદો સોરઠની નારીઓ પોતાના ઘૂંઘટમાં લાજ કાઢી અને શ્રી ગોપેન્દ્રજીના સ્વરૂપને નિરખે છે. પહેલી વાર જે આવ્યા હોય ને એને બધાય જોવા આવે. પહેલી વાર આવ્યા હોય ને એને બધાય જોવા આવે. પછી બીજી વાર જાય ત્યારે જોવા આવે. ભાઈ ત્રીજી વાર જાય ને કોઈ નો જોવે. બોલ ગોપા, એવું જોઈ ને. અને ત્યાં ઠાકોરજી શ્રી ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજી ખેલી રહ્યા છે. સોરઠની નારી પ્રભુના મુખને નિરખે છે. પ્રભુના ચરણમાં નેપુર કર્યા છે. શ્રી ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજી ખેલતા ખેલતા
યુવંતી વૃંદોના જૂથમાં જાય, જઈ અને ત્યાં ઝાંઝરી ખખડાવે, પાછા આમાં અનિકોર આવી જાય, પાછા ઝાંઝરી છરકાવે અને બધા પ્રભુના મુખને નિરખે છે. અને એટલા માટે આપણા ભગવદી ગાય છે, ઘૂંઘટડામાં નયણા નચાવે, મરકલડે મન મોયું, મરકલડે હે મન મોયું, ઘૂંઘટડામાં નયણ નચાવે. ઘૂંઘટડામાં નયણા નચાવે, મરકલડે મન મોય. ઘૂંઘટડામાં નયણા નચાવે, મરકલડે મન પિયુષની સાથે પ્રથમ સમાગમ છે સોરઠની અંદર. લાલ બાવા ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજી પ્રથમ પધાર્યા છે. સોરઠના વૈષ્ણવો સ્વરૂપને જોઈને ચકિત થઈ ગયા છે કે આજ અમારા રસ રાસેશ્વર મહારાજમાં જે વચન આપ્યું એ જ આ ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજી અમારા પ્રાણ જીવન ધન સાહેબો છે, એ અમારા પિયુજી છે. આજે અમારો આ પ્રથમ સમાગમ છે. પિયુષની સાથે પ્રથમ સમાગમ. મુખડું તહેવારી વારી જોવે, એ મુખડું તહેવારી વારી જોવે, મરકલડે મન પ્રથમ સમાગમ હાલ ગોકળ પિયુજીની સાથે વારી વારી મુખડું જોઈ, આ વારી 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 મુખડું જો મરકલડે મન મોયો. બાહોલ ને પુરાય. ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજી જુવંતીના વૃંદમાં ખેલતા ખેલતા જાય છે, નેપુરનો અવાજ કરે છે, ઠમકાવે, પાછા ગોપાલાલની ગોદમાં પધારે, પાછા ત્યાં પધારે, પાછા ગોપાલાલની ગોદમાં પધારે. એટલે કાનદાસ લીલાની ઝાંખી કરતા કે અરે બાહોલે ને પુરાય. ઝુમ બાજે પરમદેવ બાહોલે ને પુરાય. બાહોલે ને પુરાય. જમ જમ વાજે. બિછિયા થમ થમ કા ઠમ ઠમ કાવે. ઓ ઠમ ઠમ કાવે. બાહોલે પાહોલ ને પૂર રૂમ ઝુમા રૂમા ઝુમા રૂમ રૂમ ઝુમા પાહોલ ને પૂર રૂમ ઝુમા બાજે બિછિયા છમ છમ આવે છમ છમ જીની સાડી. બલિહારી જીની સાડી રે શ્યામ રંગીલી.
શ્યામ સુંદર યંગ સુકોમલ ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજીનું શ્રીઅંગ શ્યામ છે. વૈષ્ણવો ઝાંખી કરતા કીધું કે બાવા લાલ બાવા કેવા શ્યામ છે. કાળો છે પણ કામણ ગાળો, કાળો છે પણ કામણ ગાળો, મને લાગે બહુ પ્યારો, મને લાગે બહુ પ્યારો ગોપેન્દ્ર લાલ રે છોગાડો. ઝીણી સાડી ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજીનો શ્રીઅંગ શ્યામ છે પણ નમણો છે. એક એક અંગની અંદર કોટી કોટી કિરણ રવિ પ્રકાશ છે. એવું પ્રભુના શ્રીઅંગનું વદન ઐશ્વર્યની ત્યાં ઝાંખી કરતા વૈષ્ણવ ચકિત થઈ ગયા. એટલે ત્યાં કીધું કે ઝીણી સાડી શ્યામ રંગીલી, અંગો અંગ ઝલકાવે. ઓલો હાડલો નહીં, આજ હોળી છે, ભાવનગર નું ભાન વગર થઈ જાય. પ્રભુનું શ્રીઅંગ શ્યામ છે પણ કેવું કે જેમ ઝીણી શ્યામ રંગની સાડી ઓઢી હોય ને એમાંથી વદન ઝળકે, એવી રીતે આજે શ્રી ગોપેન્દ્રજીના શ્રી વદનની શ્રી અંગનું ઐશ્વર્યની આભા જળહરી રહી છે. સુંદરાયાંગ સકોમલ સીમા, હાય સુંદર યંગ સુંદર અંગ કોમલ સીમા, મન મત માન મુકાવે, હે મુકાવે હો મુકાવે. મન મત એટલે કામદેવ, કરોડો કામદેવ ને લજાવે એવા શ્રી ગોપેન્દ્રજીનું નિજ સ્વરૂપ છે. કાનદાસ અરે કાનદાસ શ્રી ગોપેન્દ્ર સંગ રમતા, કાનદાસ શ્રી ગોપેન્દ્ર સંગ રમતા, માનનિયા જય હો ગોકુલ કે ચંદ કી જય હો. કાનદાસ શ્રી ગોપેન્દ્ર અરે માનનિયા મન મુકાવે, અરે માનનિયા મન ભાવે, માનનિયા મન, હે માનનિયા રે મન ભાવે 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 હો, માનનિયા મન, અરે માનનિયા મન ભાવે, અરે મર કલડે મન મોહે 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 હો, મર કલડે મન મોહે, મર કલડે મન મોહે. કાનદાસ અરે માન દિયા મન ભાવે, અરે માન દિયા મન ભાવે રે, હર કલર મન, હર કલર
હે વાલો સદાય રંગ ભીનો 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 રંગ ભીનો બાઈ મારો વાલો સદાય રંગ ભીનો અટપટી પાગને એ પેચ ખશિયારો અટપટી પાગની પેચ ખશિયારો અરે ઉપણો છે જરીનો અરે ઉપણો છે જરીનો બાઈ આ મારો વાલો સદાય રંગ કોણ કહે છે માવદાસ ના પત્ની કહે છે કે આજે ગોપેન્દ્રજી મારા સદનમાં પધાર્યા છે કેવી લીલા કરી દયા જો કરીને દિન મંદિર પધાર્યા સે જલ દિયે સુખ દીનો આ દયા જો કરીને આજે દિન મંદિરે પધાર્યા આ સે જલ દિયે સુખ દીનો ગોકુલપતિ શ્રી ગોપેન્દ્ર પી ઉપર આ જીવન જન ઉરલીનો ભાઈ મારો વાલો સદાય ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજીના નિજ સ્વરૂપને નિરખતા વૈષ્ણવ અતિ વ્યાકુળ અને આનંદમાં આવી ગયા કે ધન છે એ સોરઠિયા રાજ સોરઠિયા સાહેબા વાળી જાઓ ઘણી ખમ્મા મારા નાથ આજ મુજ આંગણીએ પધાર્યા છો નાથ વૈષ્ણવો અતિ આનંદમાં આવી ગયા છે લાલ બાવા ગોપેન્દ્રજી કહે છે કે અન્નાજી મોરો મન યહાં નહીં લગ રહ્યો अन्नाजी શું કે ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજી अन्नाजी मोको मन यहाँ नहीं लग रहो मोको गोकुल चलनो जय हो लाडीले लाल गोपेंद्र महाप्रभुजी हठाग्र करे छे कहने लगे गोपेंद्र प्यारो सुनो अनाजी बात हमारो मोकुले चलो गोकुल मैया संग एह बात हमारो मने मैया पासे जाऊ छे मारे गोकुल जाऊ छे बाबा मोको वहां ले चलो अरे लला ऐसे कैसे चले गोकुल यहाँ पड़ो बाप दीकरा नी लड़ाई बोल गोपाल एमा वचमा नो पड़ाय एमा वचमा नो पड़ाय हाँ हाँ एमा वचमा नो पड़ाय बधे पड़ाय एक हाहू वहूना झगड़ामां नो पड़ाय एक देराणी जेठाणी बाधे एमा नो पड़ाय एक भाईबंधना झगड़ामां नो पड़ाय हो तमारा गामनु तमे जाणो आपणे हूँ बोल गोपाल एमाय नो पड़ाय हरीश हो एमाय नो पड़ाय आपणे तो बार ने ई भेगा बेस आपणे तो एक कोर रही जाए हाँ हाँ बीजे नो पड़े सजनी ओ सजनी पीयू तो मिले जो मन हीरा होई गणये रण बीच घर करे खोटा टिके न कोई गोपाल लाल जी कहे थे कि अरे लला कहा तू हट कर रहे हो यहाँ थोड़ी गोकुल है नहीं ना मोकू जानो है गोकुल मोकू जानो है गोकुल मोकू अम्मा चाहिए अहिया तारी में क्या थी लाऊ चोईटो जो तने पहला कीधु तू मायनो नहीं ना हवे अम्मा अम्मा कर रहे बैठ जा कहता बात निजनाथ कहता बात
निज नाथ सुनो लला हमारे प्यारो गोकुल कोस 400 रयो वहां कैसे पहुंचा। तो वैष्णवों ने कीधु अरे वैष्णवो अहिया पधारो आ लालन ने एम करो जरा खेलवाने माटे लई जाओ। जो बाळक रमवा जाए तो एनो हठाग्रह भूली जाए अने न्या मंडे खेलवा। बाळक बહુ હઠ કરે વેન કરે એટલે આને આપણે વેન ભૂલાવી દઈ ને વેન ભૂલાવી દઈ ને આટો મારવા લઈ જાય આમ લઈ જાય વેન ભૂલાવી દે। શ્રી ગોપાલલાલ પ્રભુજી કહે છે કે વૈષ્ણવો આ લાલન ને તેડી અને ગોપાલદાસ ને આજ્ઞા કરી ઉષ્માપુર વાળા ગોપાલદાસ એને કે गोपालदास तोरे पास जो वेल है या में कैसी वेल गनिया या में बिठा के इनको गांव को पादर में खेलने को ले जा और लाल गोकुल को हठाग्रह भूल जाए। तो जगत नो नाथ एनी लीला प्रगट करवाने माटे प्रभु केवी केवी लीला प्रगट करे छे। पोताना निज जनों ने एना स्वरूप ने निष्ठा करावाने माटे के प्रभु प्रभु सर्व समर्थ ठाकुर जी सर्व सामर्थ्यवान छे। त्या महाप्रभु जी ने खेलवाने माटे वैष्णव बार पादर में रमवा लई गया। उष्मापुर वाला गोपालदास छे एनी गन्या वेल छे एमा प्रभु ने पादर में लईने खेलावे छे। श्री गोपेन्द्र महाप्रभु जी गन्या वेल में आप श्री बिराजा छे अने वेले जोड़ेला जे बळद छे एनी ऊपर श्री गोपेन्द्र महाप्रभु जी हस्त फेरवे छे। बोल श्री गोपाल। ई बळद नु केवुं सुकृत के जेने श्री गोपेन्द्र जी ना कर कमल नो स्पर्श थयो छे। वेले बिराजा अने प्रभु वेल पर बिराजी ने बे बळद ने आम खेलावता खेलावता जाय छे। गोपालदास ने कही रह्या छे गोपालदास इनको जरा जोर से भगाओ इनको जोर से भगाओ जोर से भगाओ। एम आजे सोरठनी सौराष्ट्रनी भूमि में जगत नो नाथ खेली रह्यो छे। खेला व्रजना विहारी संगे सोरठनी नारी गोकुलवासी तारा नाम तणी हे बलिहारी जगत नो नाथ आज सोरठ में खेली रह्यो छे। कालावडनी भूमि ने पावन करी रह्यो छे अने खेलता खेलता ओला बळदिया ठींगणा छे महेंद्र भाई बोल गोपाल कदावर आम रुष्ट पुष्ट पण ठींगणું रुष्ट पुष्ट એટલે ઠીંગણું અને ખેલતા જાય કૂદતા જાય ઉછળતા જાય અને રાસ હાથમાં છે અને બળદિયાને ખેલાવતા ખેલાવતા આપ શ્રીએ કેવી લીલા કરી અને વેલમાંથી ધરણી ઉપર પ્રભુ શ્રી પધાર્યા છે। ધરણી ઉપર પધાર્યા અને સોરઠની ભૂમિને પણ આજે સ્પર્શ કરાવી અને પાવન કરી દીધી છે। અને આપ શ્રીની ડાબી બાજુ ભાલ પ્રદેશમાં થોડી ચોટ લાગી ગઈ। બોલ શ્રી ગોપાલ। ભાલ પ્રદેશની ડાબી બાજુ ચોટ લાગી નિશાન પડી છે। वैष्णवो विरह थई गया कि अरे लाल बाबा ये क्या हो गयो गोदमा पधरावी लीधा छे। गणी खम्मा जय जय कृपानाथ व्रजराज व्रजेश्वर प्राणेश्वर परमेश्वर हे कृपा निदान बहुत लग गयो। वैष्णव बधा भेगा थई लाल बाबा श्री गोपेन्द्र जी ने हृदय समीप लगावा लाग्या अने त्या राखो मेरे हृदय लगाई राखो मेरे हृदय लगाई। ठाकुर जी ने हृदय लगाव्या छे चापे छे चुंबन करे छे आलिंगन करे छे अने वात्सल्य भावथी खमा खमाना शब्द उच्चारी रह्या छे। अने बधा वैष्णवो लाल बाबा श्री गोपेन्द्र महाप्रभु जी ने श्री गोपाललाल जी नी पासे तुरंत लईने आव्या। जे काई सर्व वात बनी ए संभळावी श्री लालजी ने गोपाललाल जी नी पासे पधरावी सर्व कोई खबरदार करवा लाग्या।
છડીદારો છડી પોકારે છે કે આ ખબરદાર ખબરદાર સાવધાન, એમ પ્રભુને પધરાવી અને બધા વૈષ્ણવો ચિંતા તુરવદન નિહાળી રહ્યા કે હે મારા નાથ, તમને આ શું લાગ્યું? મન સેવા વાત્સલ્યતા કરે, સાચે સન્મુખ પગલું ભરે, સેવા ધ્યાન સાચવતી કરે. સેવા ધ્યાન સાચવટી કરે કે આપણા ઘરમાં જે સ્વરૂપ બિરાજે છે એ સાક્ષાત વ્રજપતિ જ બિરાજે છે. એ વાત્સલ્ય ભાવ રાખવો, સ્વરૂપને શિંગાર ધરવો, ત્યારે બહુ સાવધાની રાખવાની છે. શિંગાર ધરવા વખતે બહુ સાવધાની રાખવું પડે છે. જે સેવા કરતા હોય વૈષ્ણવે નખ ન વધારાય. નખની અંદર જેવી તેવી રજ હોય, મેલ હોય, સેવા કરતા હોય એને નિત્ય નખ કાપી જ નાખવા. કારણ કે પ્રભુનું શ્રીવદન એટલું બધું કોમળ છે, એટલું બધું કોમળ છે કે જેમ ગુલાબની પાંખડીને અડે ત્યાં કરમાઈ જાય, એવું પણ શ્રીવદન એટલું કોમળ છે. એ આ જગતનો નાથ છે. જુઓ કેવી લીલા પ્રગટ કરી કે ગણ્યા વેલમાંથી જેવા નીચે ધરતીને પાવન કરવા પધાર્યા, પણ ત્યાં બે લીલા પ્રગટ કરી છે. એક સોરઠને પાવન કરી કે જેણે સતયુગની અંદર વામન અવતારમાં 3 ડગલા બલિરાજા પાસે માંગ્યા, 2 ડગલામાં પાવન કરી. ઈ જ લીલાનો પ્રાશ અહીંયા કવિ બતાવે છે કે ગણ્યા વેલ ઉપર પધાર્યા ઠાકોરજી, પણ ત્યારે પ્રભુએ જે 3જું ચરણ માંડવાનું બાકી હતું, 3જું ચરણમાં બલિરાજાએ આત્મસમર્પણ કરી દીધું હતું. અને ઈ જ લીલા પૂર્વ, મધ્ય અને કલીને વિશે શ્રી ગોપેન્દ્રજીએ સોરઠ ઉપર સ્નાન કરી અને આખા સોરઠને પાવન કરી દીધો છે. અને ત્યાં પ્રભુએ નિજ ભાલ પ્રદેશથી ધરતીને સ્પર્શ કરી અને સનાદ કર્યા. એટલે કીધું સોરઠ જીવા સનાથ કર્યા છે, રઘુનંદન ગુણ જાણયાવો ને મારા મીઠડા જીવન પ્રાણ આવો ને મારા મીઠડા જીવન પ્રાણ. આ મીઠડા જીવન પ્રાણ આવો ને મારા મીઠડા જીવન પ્રાણ આવો ને મારા મીઠડા જીવન પ્રાણ આવો મારા મીઠડા જીવન પ્રાણ આવો મારા મીઠડા જીવન પ્રાણ. હે પ્રભુ, તમારા મારા જીવન પ્રાણ તમે આજે શ્રી મસ્તક ધરતી આઈડું. ધન છે સોરઠ ધરાશો હામણી, પ્રભુ પધારી દીદાયદ ભૂત દાન. સેવકને સનાદ કરવા પ્રભુ પધાર્યા છે. અને આયા વૈષ્ણવો વિરહ આતુર થઈ ગયા કે જય જય કૃપાનાથ, અમને અપરાધ લાગ્યો, અમે તમારા લાલને સંભાળી ન શક્યા. શ્રી ગોપાલલાલ ખીજાશે, હવે કરવું શું? વૈષ્ણવો ચિંતાતુર વદને પ્રભુના શ્રી સ્વરૂપને નિરખે છે. અને શ્રી ગોપાલલાલજી વૈષ્ણવોને કહે છે કે વૈષ્ણવો ચિંતા મતી કરો, એ લાલ કો સ્વભાવ ही ऐसो है. बोल गोपाल लाल की जय. वैष्णवो चिंता मत करो, इनको स्वभाव ही ऐसो है. નટખટ છે, કારણ કે મૂળ રાસનું સ્વરૂપ છે. નટવર વેશ લ્યો નવરંગી, રાસ રમણ તબ કીનો. તો આજે સોરઠમાં જે પધાર્યા છે ને, એ નટવર લીલા કરવાને માટે, નટખટ લીલા કરવાને માટે આજે ખીલાઈ દે. શું? ઘી ગોળ અને સૂંઠકી ગોલી બનાવી કે લાલન કો ખિલાઈ દે. અને લાલન એ સૂંઠની ગોળી આરોગવા માંડ્યા છે. ને અત્યારે પણ સૂંઠની ગોળી અત્યારે ભોગમાં આવવા માંડી. ધનુર્માસ શરૂ થયો એટલે ઉષ્ણ સામગ્રી આવે, ગરમ સામગ્રી. હા, ઘી ગોળ અને સૂંઠની સામગ્રી પ્રભુને ધરાવી લાલ બાવા ગોપેન્દ્રજી આરોગવા લાગ્યા. અતિ આનંદમાં આવી અને પ્રભુ આરોગે કે જેવી રીતે દ્વાપરની અંદર બાલકૃષ્ણ લાલજી
યશોદાજીના હાથમાંથી લાડવો છીનવી અને પોતાના હસ્તમાં લઈ અને જેમ લાડુ આરોગે એવી જ રીતે આજે સોરઠના નિજ જનોની ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિનું દાન કરી શ્રી ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજી ગોળ ઘી અને સૂંઠની ગોળી આરોગવા માંડ્યા. બોલો શ્રી ગોપેન્દ્ર લાલ કી જય. આરોગી રહ્યા છે. વૈષ્ણવો પ્રભુના સ્વરૂપના દર્શનમાંથી આનંદ આવી ગયા છે. અને શ્રી ગોપાલલાલજી હવે વૈષ્ણવોને આજ્ઞા કરે છે કે માવદાસના ઘરની અંદર એક ખંડ છે, પ્રભુને પોઢાડવાને માટે સૈયા ખંડ છે. ને તો સજ્યા સવારીને સજ કરી સજીને સોળે શણગાર ચીર ચોડીને ચાંદલો ઉર પર એકાવડો હાર. वैष्णवों કીધું કે अब लालन को ऐसो करो, अच्छी सैया बिछाई के वहां को पोढ़ा दो और इनको अच्छी तरह ध्यान रखो ये लाल कहीं जावे मत, ये बहुत नटखट है. ये लाल कहीं जावे मत, ये बहुत नटखट है और इनको अच्छी तरह ध्यान में रखो. ત્યારે वैष्णव के जय कृपानाथ, ये लालन को तो हमारे हृदय से भी अधिक करके हम रखेंगे. राखो मेरे हृदय लगाए. राखू मेरे हृदय लगाए, लालन हो ललचाने, लालन हो ललचाने, लालन हो ललचाने, ललचाने ललचाने. जानन दे कहीं मत जाओ, ध्यान રાખજો કે જાય નહીં. એક એક લીલાના કીર્તન જાય. जानन दे कहीं मत जाए. कि तऊत तो ही राखू मेरे हृदय लगा, लालन हो आओ मेरे महल. जय हो. आओ मेरे महल. जय हो खोसरा काका की. दीन दयाल दे रानी. बैठ गादी तकिया बिछौना. तकिया बिछौना, बैठ के गादी तकिया बिछौना. रस की करूं राजधानी, रस की करो राजधानी. रस की करूं राजधानी. और रस की करूं राजधानी. राखू मेरे हृदय लगाए. विविध विहार. विविध विहार विनोद बनाए. वाह वाह.
ઠાકોરજીના સુખાર્થે નિજ જનો કેવું સુખાનંદ આપે છે પ્રભુને વિવિધ વિહાર વિનોદ બનાવે વિવિધ વિહાર વિનોદ બના ગોપેન્દ્ર લાલ ગોપેન્દ્ર લાલ ગુમાની ગોપેન્દ્ર લાલ ગુમાની રાખું મેરે હૃદયે સરસ સદના સરસ સદના માવદાસના ઘરની અંદર સુંદર મજાનો પલંગ બિછાયો સજિયા સવારી સજ કરી ચાદર ઉજવલ સહેજ સોહે ગાલ મસુરિયા સુહાઈ ઠાકોરજી ને શૈયામાં ચાદર ઉજવલ સહેજ સુસોહે ગાલ મસુરિયા સુહાઈ પોટીએ પલંગ તળાઈ ઠાકોરજી ને સુંદર મજાની સેજમાં પધરાવ્યા છે મસરૂનું ગાડલું છે ઓછાળમાં બરડ ભરેલા છે ઓછાળમાં બરડ ભરાવેલા છે સુંદર મજાની સુપેતી ધરાવી છે ચાદલ ઉજવર છે અને લાલ બાવા શ્રી ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજી ત્યાં પોઈડા છે વૈષ્ણવો વિંજન વાય ઢોળી રહ્યા છે બીજા વૈષ્ણવો પ્રભુના સુખાનંદની માટે ઠાડા બિરાજી રહ્યા છે અને શ્રી ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજી બે ઘડીમાં નિંદ્રાને આધીન થઈ ગયા નિંદ્રાને આધીન થઈ ગયા વૈષ્ણવો પણ વિચાર કરે છે કે હવે અડધી રાત્રિ થઈ ગઈ છે કેશુભાઈ ની જેમ હાલો ને હવે તો હુઈ ગયા આપણે હુઈ જાય કે બજર કઈ આવી હા હું ન જાણે ને જીવો જાણે એની જેમ વૈષ્ણવો કે પ્રભુ નિંદ્રા આધીન થઈ ગયા છે અડધી રાત થઈ છે હવે આપણે જરા આઘા પાછા થઈને આપણે થોડો આરામ કરી લઈએ સુંદર સદન મેં સહેજ બિછાવી આ સરસ સદના अब पिया आयो क्षणु नहीं छांडू अरे प्रीत सबे जुग जानी 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 તમારી ને મારી પ્રીત કઈ આ જુગની નથી સતયુગમાં સુખ આપ્યું ત્રેતા દ્વાપુરે કલયુગ જીવ ઉધારવા પ્રગટ્યા હનાયે હરબાઈ બા કહે છે કે બોલો કયા જુગની વાત કરું કેટલાક જુગની કહું તમને વાર્તા તે તમને કહું બાકી પૂરવ કેરા રાસ રમણની પૂરો સગડી સાખી કે આજે મહારાજ આ પ્રીત કોઈ આજકાલની નથી प्रीत सबे जुग जानी राखू मेरे हृदय लगाए चलो आरे प्रीत सबे जुग जानी रसिका शिरोमणि वाह वाह रसिक शिरोमण रस रास
રાસેશ્વર પરમેશ્વર નિકુંજ નાયક સર્વેશ્વર, રતિ નાયક ગોલોકાધીપતિ જય હો રસિક રાજ રાસની આ રસિક વર છે, રાસ વિહારી છે. આજે ધન છે કાંકરેજા પરિવારને કે જ્યાં શ્રી ગોપેન્દ્ર મહાપ્રભુજીની લીલાનું અંતિમ ચરણમાં આપણે વિહાર કરી રહ્યા છીએ. એ રસિક રાસ લીલા તુમારી, એની લીલા જ્યારે નિજ જનો ભેગા થાય ત્યારે લીલા આપમેળે પ્રગટ થાય. બાકી લીલા પ્રગટ કરવી હોય ને કઈ તેની કૃપા ને ભગવતીનો ભાવ હોય ત્યાં બધી લીલા પ્રગટ થાય છે, બાકી બીજે પ્રગટ થતી નથી.